अलैक्म जी। लो जनाब, बड़ी अफसोसनाक और बड़ी दिल ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਖਬਰ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਮੁਲਵਸ ਹੋਣ ਦੇ 100% ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ 70-80 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡੋਂ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਚਿੜੀ ਵੀ ਪਰ ਮਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਵੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦੀ, ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਵੀ ਹੈ और उस बत्ती को देख के तो हर बंदा एहतराम करता है। देखो खास करके ओवरसीज जो पाकिस्तानी ने ना वो तो बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं कानून का, क्योंकि जितने भी लोग बाहर रहते हैं वही तो कानून को जनाब मेरी फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर देखा होंगे कि कानून किस चीज़ का नाम है। इतने वाले फिर भी जनाब मेरी इग्नोर करते हैं। तो उन्होंने गड्डी रोकी, गड्डी रोक के जनाब मेरी सीधा एक ही लफ्ज़ है कि वो बैग दे दो। वो बैग केड़ा सी ਜਿਹੜਾ कि जनाब मेरी एयरपोर्ट ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खबर लगी कि उस बैग के ਵਿੱਚ ਹੀ सोना और जनाब मेरे यूरो ने या जनाब मेरी पाउंड ने वो भी उन्होंने ले ने। उस तो इलावा उन्होंने बहस ही कोई हूँ इस तो इलावा जनाब मेरी बड़ी केड़ी गल हो सकती है कि सीधा सीधा वो बैग मंगते हैं फिर बीबी नूं। फिर जनाब मेरी जो पुलिस वाले बाद दे विच पुछ रहे हैं कि बई बीबी ने कहा मेरिया जनाब मेरी 8 छुट्टियां सन, उन्होंने कहा वो 4 सन, मतलब कि उन्होंने पता है कि 4 सन। फिर उन्होंने जनाब मेरी उत्थे यह कहा कि भी इस बैग को चैक करने की जरूरत नहीं है, ये पेपर वर्क के पासपोर्ट सन, लेकिन उन्होंने कहा नहीं इनू भी जनाब मेरी वो असी स्क्रीन चो जनाब मेरी कढ़ना। तो उस स्क्रीन के दौरान ही उन्होंने सब कुछ देखा और अगे इतला दी। यानी उन्होंने बंदे अगे ऑलरेडी अलर्ट खड़े होंगे ने कि जी फैमिली उन्होंने देख लिया कि भी यह लुटन वाली है, उन्होंने फौरी तौर पर काबू करो, दिहाड़ी लाओ अपनी। और फिर कख नहीं बनया अज तड़ी कि किन्ने दिन हो गए इस गल नूं जनाब मेरी पुलिस तो पुलिस चाहिए 2 दिन का काम, 2 दिन का भी क्यों काम है जो काम ही उन्होंने काम ही उन्होंने यही है कि भाई चोर नूं फड़ना है। तो फिर चोर कितने नस गया, जमीन खा गई है, समान तो निकल गया, किधर गए ने जनाब मेरी पिछे भी गए ने, उन्होंने रोला दवाई पाई है तो जनाब मेरी फड़ लो, लेकिन नहीं पढ़ाए। क्यों नहीं पढ़ाए? क्योंकि उन्होंने पढ़ना ही नहीं। भाई पढ़न तो फिर तो पढ़ा जान ना, जो बंदे उन्होंने होने तो फिर किस तरह पढ़ लैन, जिस तरह ललकर के वाजिया तौर पर बंदा ना मेरी बयान दे रहा तो सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कदों जनाब मेरी ओवरसीज पाकिस्तानी ने इस मुल्क का एहसासा जोड़ा उन्होंने अगर तुम इस तरह से टारचर करोगे वो फैमिलियां जनाब मेरी जोड़े बच्चे ने यकीन करो खौफ के आलम के कौन जनाब मेरी इस मुल्क का एहसास करेगा। और जरे मुबादले ही अपना खराब कर दिता है कि जोड़े बाहर के बंदे ने वो इतने आमना ही नहीं चाहते। फैमिलियां जोड़ियां ने वो कहते असीं सेफ है, सुकून तो है, हक तो है, बेशक जिस तरह का भी मुल्क है जनाब मेरी जिस मजहब नालों तलक रखते हैं, लेकिन किसी का हक नहीं खाते, झूठ नहीं बोलते, फ्रॉड कोई नहीं, कोई दारे जाते रिस्पैक्ट देने तो जनाब मेरी आओ जी जनाब मेरी बिठान दो, जो काम होगा वो मुताबिक जो टाइम देने उस टाइम पर होगा पूरा। इतने जनाब जारादारी इस मुल्क का माफिया जनाब मेरी इन्हें बेड़ा गर्क कर दिता और कोई कानून नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लिहाजा यकीन करो इन्नी तकलीफ होंगी, इन्ना दुख होंदा है, इन्नी दिल नूं कि साडा की बनेगा, कदू किन्ने साल लग जाते, बल्कि किन्ने 100 साल लग जाते सानू सुधरदे। और दिन ब दिन वध रहा घट नहीं रहा। कोई भी बंदा अगर इनू घटाने के बारे च सोचता है तो समझ लो गायब। कदू शौर आवेगा मेरी समझ वाला सारे कितनी परेशानी का आलम है कि दिन दिहाड़े जनाब मेरी एयरपोर्ट की गड्डी निकलती है और लौट कर दिए और वह कख भी नहीं बनता कि फिर बंदा कितने सेफ जो इस मुल्क बंदा सेफ ही नहीं है भी कि इस मुल्क के बारे में बंदा की सोच सकता है, किन्ने कर बंदा ये वास्ते दुआवां कर सकता है कि भाई जनाब मेरी अल्लाह ताला ये बरकत नाजल फरमाए और अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे और दिन रात जनाब मेरी तरक्कियां दे। कितों दे जो एक चपड़ासी तो लैके अपर जनाब मेरी हाई लेवल तक हर बंदा मुलवस सब नूं पता है, लेकिन कोई बंदा टच तो मस नहीं हो रहा। जो तुसी कंप्लेन करनी है बल्कि कंप्लेन करने वाला ही काबू आ जाता है
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੂ ਥ੍ਰੈਟ ਇੰਨਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖੌਫ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਣ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਵਤਨੀ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜਨਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੇਫ। ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਸੀ, ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਗਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਲੱਗੇ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਗ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸਕੈਨ, ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ, ਸਕੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਕਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੋਂ ਫਾਰਚੂਨਰ ਆਈ ਹੈ ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਐਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਈਐਸ ਰੋਕ ਲਈ। ਆਈਐਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਪੀਡ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਡੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੇ ਜੋ ਕੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਾ ਜੋ ਕੋ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਹੈ ਉਹ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਬੀਬੀ ਕੋਲੇ ਬੈਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਬੈਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਟਰਵੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਰਮਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਫਾਰਚੂਨਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਈਐਸ ਦੇ ਡਿੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬੈਗ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਮੁੰਨਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮਗਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਗਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਤਕਰੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੱਸ ਗਏ। ਮੋਟਰਵੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 4-5 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੋਟਰਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 8 ਚੂੜੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਜ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ 4 ਚੂੜੀਆਂ। ਮੋਟਰਵੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਬੀਵੀ ਕੋਲ 4 ਚੂੜੀਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਕ, ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਅਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੈਗ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਤਲਕਾ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਲੈਸ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਗੂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਥਾਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ FIR ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਅਫੀਸਰ ਨੇ, ਕਸਟਮ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਵਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਵਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਨੇ ਹੋਣ ਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਦਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਵਸ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਟਰਵੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਅਮਲਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਵਸ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। 29 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2800 ਪਾਉਂਡ ਸੀ ਉਸ ਬੈਗ ਵਿੱਚ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਟਾਲ ਮਟਾਲ ਬਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਲਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ। ਫਿਰ ਮੋਟਰਵੇ ਦਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ 3 ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਵੀ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਬੈਗ ਛੁਪਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਗ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੈਗ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੈਗ ਦਿਓ। ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੰਗਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬੈਗ ਦਿਓ ਸਨ ਭਾਈ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ
ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਇਹ ਭਾਈ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਇੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਉਹਨੇ, ਚੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਦਿਓ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅੱਗੂ ਬੱਚੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਡਰ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮੇ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਪਤਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ, ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਾ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਏ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਐਡੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਭਨੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇੱਥੇ ਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਬਹਿਨੋਈ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਨੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛਾ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਐ ਤੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਕੇ ਭਾਈ ਯਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਪੇਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਆਮਦਿਆਂ ਸਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਟਰਵੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਮੁਲਵਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਮੁਲਵਿਸ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆੜੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ।